یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ خودکش بمبار کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ راولپنڈی بیورو چیف بلال ڈار سے۔ جی بلال ڈار، کیا تفصیلات ہیں؟ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد بیورو چیف بلال ڈار سے۔ جی بلال ڈار، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اب تک جو پولیس کے مطابق 12 شہادتیں کنفرم ہو چکی ہیں اور کچھ جو زخمیوں کی تعداد جو آزاد ذرائع سے ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کے مطابق مختلف جو ہاسپٹلز ہیں، 3 ہاسپٹل، پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی ہاسپٹل، اس میں تقریباً 40 سے زیادہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ اور یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی تھی، اور خودکش دھماکے کے بارے میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خودکش اس نے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کی آواز سنی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور مسجد کے اندر جہاں نمازی جمعے کی نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے وہاں دھماکہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں موقع پہ زخمی ہوئے۔ موقع پہ 12 شہادتیں موقع پہ ہوئی ہیں، 3 مزید ابھی کنفرم ہوئی ہیں کہ 3 مزید شہادتیں ہوئی ہیں اور شہادتوں کی تعداد 15 اب بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر مختلف ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں ایمبولینس یہاں پہنچی ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موقع پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ کئی زخمیوں کے بارے میں ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، اور ہاسپٹل انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ خون کے عطیہ دیں تاکہ زخمیوں کو ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ اس وقت یہاں پہ پورے علاقے کو پولیس نے کارڈن آف کیا ہوا ہے اور یہاں علاقے میں جو ہے بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ورثہ غم سے نڈال ہے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ بڑی یہاں پہ جو سچویشن ہے بڑی ٹینس ہے اور بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال ڈار، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ دوسری طرف ہمیں جوائن کیا ہے علی اختر نے، وہ جائے وقوع پر موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی علی اختر، بتائیے گا کہ زخمیوں کی کیسی حالت ہے، انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے؟ علی اختر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں دھماکہ پیش آیا ہے اور اس دھماکے میں نمازی بھی شہید ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ پیش آیا ہے۔ بلال ڈار، آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گی، بتائیے گا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ یہ پولیس اس پورے علاقے کو پولیس کی بھاری نفری نے کارڈن آف کر لیا گیا اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موقع پہ موجود ہے۔ بھاری نفری پولیس کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سچویشن کچھ یوں ہے کہ جو پروجیکٹ کی ٹیمیں ہیں جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جائے وقوع سے، اور جو ایک یہاں سے ایک ٹانگ ملی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر خودکش بمبار کی ٹانگ ہے، وہ بھی اس کو بھی لے لیا گیا ہے، انہوں نے فرانزک والے لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اس وقت جمع ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، دور ہو جائیں، کیونکہ اچھی سچویشن میں سیکنڈ بلاسٹ ہونے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، اس لیے پولیس ان کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اور علاقے میں اس وقت پورے علاقے میں غم و لہر ہے، بڑے لوگ افسردہ ہیں یہاں پہ، کیونکہ جو مسجد ہے اس میں جگہ جگہ زخمیوں کی جو خون ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ جگہوں پہ یہ سچویشن ہے کہ جو کچھ اعضاء ہیں جو انسانی اعضاء وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی۔ ٹھیک ہے بلال ڈار، بتائیے گا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے؟ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ بڑی تعداد کی زخمیوں کی بڑی تعداد کو ہاسپٹل منتقل تقریباً کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو 3 ہاسپٹلز کی جو میں نے نام لیے تھے، پیمز پولی کلینک اور سی ڈی ہاسپٹل، اس کے علاوہ 1.22 اور ای پی ایمبولینس اور یہ دیگر تمام اداروں کی ایمبولینسز یہاں پہ موقع پہ مختلف اداروں کی پہنچی اور انہوں نے بڑی تعداد میں اور ابتدا میں یہ سچویشن ہوئی کہ جب دھماکے کے فوری بعد لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں ڈال کر، پرائیویٹ گاڑیوں میں ڈال کر بھی فوری طور پہ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا ہے تاکہ ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ مین بائٹ فوری طور پہ باقی یہاں پہ
फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पहुंच चुका है, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है और पुलिस की अब बहुत भारी नफरी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। जी जी ठीक है, बिलाल डर हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी पिम्स अस्पताल पहुंच गए हैं। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। खुदकश का ताल्लुक फितनतुल ख़वारिज से था। आपको अपडेट करें कि रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में धमाका हुआ है। खुदकश जहन्नुमी को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया है। आपको बताएंगे रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। खुदकश धमाके में मासूम नमाजी भी जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर एक बार फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली अख्तर जो कि जाए वक़वा पर मौजूद हैं। जी अली अख्तर, बताइएगा जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी कैसी हालत बताई जा रही है अब? जी, ये तरलाई कला की मस्जिद है। तरलाई कला इस्लामाबाद के साथ का इलाका है, खन्ना पुल से कोई 4 किलोमीटर दूर है ये। और यहाँ पर मस्जिद खदीजतुल कुबरा जिसमें बहुत बड़ी जुमे की नमाज होती है, वहाँ पर धमाका हुआ है। और ये धमाका नमाज जुमा के दौरान जब बिल्कुल रुकू में जा रहे थे लोग उस वक्त हुआ है। और खुदकश बमबार जो फितनतुल ख़वारिज का था वो पहले उसने फायरिंग की और फायरिंग करके उसने दीवार तोड़ी। एक साइड की छोटी सी पतली सी दीवार थी, वो दीवार तोड़कर वो अंदर दाखिल हुआ और अंदर उसने फौरी तौर पर धमाका कर दिया और बड़ा ठीक ठाक बड़ा धमाका था जिससे तकरीबन 12 अफराद उसी वक्त शहीद हो गए और बाकी अस्पताल ले जाए गए जख्मी, जिसमें कोशिश की जा रही है उनकी जान बचाने की। यहाँ पर पुलिस रेंजर और पहुंच गई है और रेंजर ने तकरीबन पूरा इलाका घेर लिया, ऐसे आप देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा इलाके के काफी लोग यहाँ जमा है जिन्हें पुलिस पीछे हटा रही है और मस्जिद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही और दूसरे दरवाजे से पुलिस जो है वो जख्मियों को उठाकर ले जा रही है। जी ठीक है, अली अख्तर ये बताएगा कि उस इलाके में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? ये टारगेट किलर जब आया तो उसने नमाज जुमा के दौरान जबकि वो रुकू में जा रहे थे नमाजी, उस वक्त उसने धमाका किया और मस्जिद दीवार तोड़कर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने धमाका कर दिया। पीछे के नमाजी जो है वो काफी जख्मी हुए और फिर शहीद भी हुए। और उसके अलावा मौलाना बिशारत इमामी साहब जो यहाँ के इमाम है वो बच गए हैं और वो अभी थोड़ी देर बाद टास्क भी करेंगे। जी ठीक है, अली अख्तर आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। खुदकश का ताल्लुक फितनतुल ख़वारिज से है। आपको बताएं कि रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में खुदकश धमाका पेश आया है। खुदकश जहन्नुमी गेट पर रोका गया तो उसने धमाके करके अपने आप को उड़ा दिया है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका पेश आया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना और ख़वारिज से था। खुदकुश बमबार को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इस हवाले से बिलाल डार आपकी तरफ आऊंगी, आप बताइए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई की है। इस वाक़े के पीछे किसी बैरूनी हिमायत या नेटवर्क के शवाहिद सामने आए हैं? जी, अभी तक तो ऐसी किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि फितनतुल जो ख़वारिज है हिंदुस्तानी जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है, ये उन्हीं की कार्रवाई करार को कहा जा रहा है, यही शक का इजहार किया जा रहा है। और इस हवाले से तहकीकात अभी जारी है। यकीनी तौर पर देखें कि ये जो खुद कुछ हमलावर के जो मुबैना जो अज़ाम मिले हैं उसकी जब चेकिंग होगी, उसके फॉरेंसिक होगा, उसके बाद उसका मेडिकल के जरिए जो पता चलेगा, डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए से चेक किया जाएगा कि ये इस खुद कुछ हमलावर का ताल्लुक किस इलाके से था। क्या वो पाकिस्तान के किसी इलाके से था या वो अफगानिस्तान से आया है, कहाँ से आया है, इसकी इस बारे में डिटेल जो है वो सही तरह वो उसी वक्त पता चलती जब डीएनए का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी बिलाल डार ये भी बताइएगा कि इस धमाके को किस हालिया कार्रवाई या दहशतगर्दाना सरगर्मी के रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है? जी देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान हालत जंग में काफी अरसे से ही है और जो फितनतुल ख़वारिज है और हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है वो मुसलसल पाकिस्तान के जगह जगह कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी मेजर डेवलपमेंट होती है, कोई बड़े मुआहदे साइन हो रहे होते हैं, कोई बड़ा ऐसा कोई काम हो रहा था जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। ठीक है बिलाल डार, ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ठीक है बिलाल डार, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? उधर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी मजीद क्या हलाकत की कोई इत्तला मौसूल हुई है? जी देखिए, हॉस्पिटल्स में तो इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इसके अलावा 3 मजीद शहादतों की इत्तला मौसूल हुई है और इसके बाद जो शहादतों की तादाद है नमाजियों की वो जो शहीद हुए
ان کو 15 بتائی جا رہی ہے، لیکن اس میں 40 سے زیادہ زخمیوں کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے، اور ان میں سے بیشتر کچھ ایسے ہیں زخمی جن کے بارے میں ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں سیویئر انجریز ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے، لیکن ڈاکٹرز کی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے کہ زخمیوں کی زندگیوں کو بچایا جائے، اور اس حوالے سے ہاسپٹلس میں پوری ایمرجنسی نافذ ہے، اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی سرجنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیرامیڈکس اور دیگر عملہ ہے، وہ پورے کا پورا موجود ہے جگہ ہاسپٹلس کے اندر، اور پوری طرح سے پوری ذمہ داری سے اور پوری افرادی قوت کے ساتھ جانیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جی بلال ڈار، یہ بھی بتائیے گا کہ اس امدادی کارروائیوں میں جو ہے کون کون سے اسپتال اس وقت انگیج ہیں؟ سوری، آپ کی آواز ذرا کٹ گئی تھی، آپ دوبارہ بولیے گا. کون کون سے اسپتال امدادی کارروائیوں میں اس وقت وہاں پر انگیج ہیں؟ جو اس وقت یہاں پہ اس میں پولی کلینک ہاسپٹل، پیمز ہاسپٹل اور سی ڈی اے ہاسپٹل، 3 ہاسپٹلس میں زخمیوں کو لایا گیا، اور انہی میں ابھی تک زخمیوں کے ٹریٹمنٹ جاری ہے. اور اس حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ ہاسپٹل انتظامیہ نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ شہری وہاں پہ آ کے خون کا عطیہ دے تاکہ جو زخمی ہیں ان کی جانوں کو بچایا جا سکے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر، تو ان کی جانوں کو بچانے کے لیے بلڈ کی اشد ضرورت ہے. تو اپیل کی جا رہی ہے کہ بلڈ آ کے ڈونیٹ کریں. جی ٹھیک ہے بلال ڈار، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. دھماکے میں 15 نمازی شہید، 60 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. راولپنڈی کے مزاباد میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ دھماکے میں 15 نمازی شہید، 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. آصف زرداری کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے اور ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. راولپنڈی کے مزاباد میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے کارروائی کرنے میں مصروف عمل ہیں. دھماکے میں 15 نمازی شہید، 60 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راولپنڈی کے مزافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں 15 نمازی شہید اور 60 سے زائد زخمی ہیں. راولپنڈی کے مزافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. خودکش دھماکے میں 15 نمازی شہید اور 60 سے زائد زخمی ہیں. راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں 15 نمازی شہید ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہیں. اپڈیٹ کرتے چلیں راولپنڈی سے کہ یہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی ترلائی میں امام بارگاہ میں دھماکے کے شدید الفاظ میں مذمت. دھماکے میں 15 نمازی شہید، 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. بتاتے چلے کہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق خارجی خودکش کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا. خودکش بمبار کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. نمازیوں کی شہادت کی اطلاع بھی ملی ہے اور متعدد افراد زخمی بھی ہیں. اس حوالے سے پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس وقت کارروائی کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد بیورو چیف بلال ڈار سے. بلال ڈار، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مقامی لوگ محفوظ ہیں اور عوام کے لیے اس وقت فوری اقدامات کیا کیے گئے ہیں؟ افراد تو محفوظ ہیں، اور لیکن ان میں کیونکہ وہ مقامی افراد ہی کے وسعت ہے جو انہیں کے عزیز و قارب تھے جو اس وقت نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں آئے تھے، تو ان لوگوں میں کافی حوالے سے غم سے وہ نڈال ہے، اور پورے علاقے میں ایک شوق کی کیفیت تاری ہے. اور یہاں پہ جتنے سے چہرے دیکھے جا رہے ہیں، مقامی افراد نظر آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ غم سے نڈال ہے، غم کی شدت سے. باقی یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات تو پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا. علاقے میں کچھ ایریاز کو سرچ بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا خودکش حملہ آور یا کوئی ایسی کوئی ڈیوائس یاد نہ لگائی گئی ہو کہ خدا نخواستہ کوئی سیکنڈ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے شہریوں کو پیچھے ان کو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اس ایریا میں مت آئیں، اپنے علاقوں میں رہیں، اپنے ایریاز میں رہیں، اور غیر ضروری طور پر اس ایریا کی طرف مت آئیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو ایویڈنس ضائع ہو سکتی ہے. کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جب بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو وہ ہر جگہ موو کرتے ہیں. ان کے موو کرنے کے نتیجے میں جو ایسی کچھ ایویڈنس جائے وقوع سے مل سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث افراد کے بارے میں کچھ سراغ لگایا جا سکتا ہے، وہ ایویڈنس ضائع ہو سکتی ہیں. اس لیے بھی انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ اس ایریا پہ مت آئیں. اور یہاں پہ جو فرانزک ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ شواہد اس وقت اکٹھے کر رہا ہے، اور اسی لیے اس ایریا کو کارڈن آف بھی کیا گیا ہے. اور
पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक भी रही है कि आगे मत आए। जी इस वक्त तक तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। जी ठीक है, बिलाल डर हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है राहील नवासती ने, जो कि पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल ले लेते हैं। जी राहील, बताइएगा जख्मियों की कैसी हालत है और मजीद जो है वो तादाद तो नहीं आई है? जी मैं इस वक्त मौजूद है पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में, और यहाँ पर मौजूद पुलिस हुकाम के मुताबिक यहाँ पर 16 जख्मियों को जख्मी हालत में लाया गया, जिनमें से 4 की अमवात वाक़ हो गई हैं। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है और यहाँ पर जो 11 जख्मी है वो उनकी हालत संभल चुकी है और उसको घर जा सकते हैं, लेकिन उनका फिल वक्त वो हमारे पास अस्पताल में है, उनकी हालत तसल्ली बख्श है। एक शदीद जख्मी है और इसके साथ साथ ये बताते चले कि 4 अमवात वाक़ हुई है। कुल 16 यहाँ पर जख्मियों को लाया गया था पोली क्लिनिक। जी ठीक है, राहील बताइएगा कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो ये है कि हालात यहाँ के जो इंतजामिया है उनके काबू में है, यानी जो अस्पताल की इंतजामिया है उनके पास तमाम तर बंदोबस्त मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर मजीद कोई बॉडी यहाँ पे लाई जाती है तो उसका इलाज करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, वो भी अस्पताल में है और वो जख्मियों की जो इलाज मुआवजे के लिए उनकी हिदायत है कि उनको हर तरह से हर सहूलत फराहम की जाए और जो तफसीलात आती रहेंगी हम आपको यहाँ से आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है, राहील नवासती हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी पिम्प अस्पताल पहुँच गए हैं। अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी में मस्जिद में धमाका हुआ है। अपने राजनीति को बताते चले कि इबादत गाह में हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज जुर्म है। तलाल चौधरी की धमाके के जख्मियों के लिए खुसूसी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए हैं। सुहेल आफरीदी का मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने धमाके में जख्मी और जेर इलाज अफराद की अयादत की है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने धमाके में जख्मी जेर इलाज अफराद की अयादत की है। बता रहे अपने नाज़रीन को कि रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में धमाका हुआ है। इस वक्त राहील नवाज जो है अस्पताल में मौजूद है। राहील नवाज, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगी और आपसे जानूंगी कि अस्पताल में इस वक्त खून की फराहमी और तिब्बी साजो सामान की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है? जी मैं पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं है और हालात यहाँ के जो अस्पताल इंतजामिया है उनके कंट्रोल में है। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। तमाम गेट जो है वो वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं वो अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकते। जिनके मरीज हैं वो लोग इस अस्पताल में आ जा सकते हैं, उनसे भी पूछ बहल के बाद ही उनको अस्पताल में आने दिया जा रहा है और यहाँ पर जो हालात हैं वो अस्पताल इंतजामिया के कंट्रोल में है। एक बार फिर बताते चलूं कि यहाँ पर 16 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से 4 की अमवात हो गई हैं, एक की हालत शदीद जख्मी बताई जा रही है और 11 जो जख्मी थे उनकी हालत संभली हुई है, वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है और यहाँ के अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उनको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जी वज़ीर आज़म की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म का शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इज़हार, अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म का शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इज़हार, अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहादा के दर्जात बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अपडेट करते चले कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद होने वालों के दर्जात बुलंदी के लिए भी दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इज़हार, अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आज़म की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। धमाके में 15 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हैं। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है। तलाल चौधरी की धमाके के जख्मियों के लिए खुसूसी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। इबादत गाह में हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज जुर्म है।
اسی پر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے راہیل نواز ستی، آپ کا بہت شکریہ، اور دوسری طرف بلال ڈار آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔